کبھی کبھی ہم رشتے پہچاننے میں بہت بھول چوک کر لیتے ہیں۔ اکثر رشتے جو ہوتے ہیں نا، دو چہروں کے ہوتے ہیں۔ میرے پاپا کہا کرتے تھے کہ کبھی بھی کسی کے سامنے کے عکس سے آپ اس کو نہیں پہچان سکتے کہ وہ آپ کا اپنا ہے یا آپ کا دشمن۔ اسی لیے اس رشتے کے قریب آپ کو جانا ہوگا اور جا کے اسے پہچاننا ہوگا۔ کچھ اپنے دل کی کہنی ہوگی، کچھ اس کی سننی ہوگی، اور پھر کچھ بات آپ اس طرح سے کریں تاکہ آپ کی بات سامنے والے تک وہ پہنچا سکے۔ اگر اس نے وہ بات وہیں پر پی لی ہے اور اس بات کو اس نے وہیں پر ختم کر دیا، سمجھ جاؤ وہ آپ کا اپنا ہے اور وہ رشتہ مضبوط ہے۔ اور اگر وہ بات آپ نے جس کے بھی خلاف کہی ہے، تیسرے شخص کے پاس پہنچ جاتی ہے جس کے بارے میں آپ نے وہ بات کہی تھی، تو سمجھ جاؤ وہ آپ کا کھلا دشمن ہے۔ وہ آپ کے پیچھے سے پیٹھ پیچھے سے وار کرے گا، اور ایسے رشتوں میں نہ کبھی بھی آپ کو بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ زندگی اپنی ہوتی ہے، اپنے طریقہ ہوتا ہے جینے کا، لیکن سامنے والے کو آپ کی زندگی میں اتنا انٹرسٹ ہوتا ہے کہ وہ جھانکنا چاہتا ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے آپ کیا کر رہے ہو۔ اور میں اپنے بلاگ کے اندر آپ لوگوں کو یہی ساری چیزیں بتاتی ہوں تاکہ اگر آپ بھی ان ساری چیزوں سے انجان ہیں نا، تو سمجھ سکیں کہ آپ کا اپنا کون ہے اور کون آپ کا دشمن۔ پہلے میں بھی یہی کرا کرتی تھی، سب کو اپنا مانتی تھی، سب کو اپنا لے کے چلتی تھی۔ اپنی زندگی میں نے ان رشتوں میں لگائی جو میرے کبھی نہ ہو پائے، لیکن آج جیسے جیسے وقت گزرا اور اس کے ساتھ ساتھ عمر آئی، پھر اس کے ساتھ ساتھ احساس ہوا کہ میرا اپنا تو یہاں پر کوئی بھی نہیں۔ میرا اپنا تو میرا سایہ ہی ہے، اور میرے اپنے میرے بچے ہیں، اور میرے اپنے جو ہیں وہ میرے ہسبینڈ۔ اللہ کے بعد اگر کوئی رشتہ ہے تو وہ یہ ہے۔ باقی جتنے بھی اور رشتے ہیں وہ میں نے سارے مطلبی دیکھے ہیں۔ ان رشتوں میں مجھے یہی دکھا ہے کہ کہاں کس کو کیسے یوز کیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں نا جنہیں ہم نہیں پہچان سکتے، ان کی زبان پہ اور ان کے دل پہ صرف ایک ہی بات چلتی ہے، جو ان کے دل پہ ہوتا ہے وہی ان کی زبان میں ہوتا ہے۔ لیکن بہت سارے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے دلوں میں کچھ اور چلتا ہے اور زبان میں کچھ اور ہوتا ہے۔ ہم پہچان سکتے ہیں، بس آپ کو کچھ وقت کے لیے ہے نا اسے اپنا دوست بنا کر دیکھنا ہوگا اور اپنے دل کی بات کہنی ہوگی تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ وہ آپ کا اپنا ہے یا نہیں ہے۔ رشتوں کو نبھانے کے لیے ہے نا ان رشتوں کے اندر مٹھاس بہت زیادہ ضروری ہے، اور وہ مٹھاس آپ کو اب اس زمانے میں تو ملے گی نہیں۔ بہت کم لوگ رہ گئے ہیں، سارے رشتے مطلب کے ہو گئے ہیں اور سارے خود غرض ہو گئے ہیں، اس میں کوئی بھی کیوں نہ ہو۔ بس اسی لیے نا اگر اپنی زندگی کو مختصر سا جینا چاہتے ہو اور صحیح طریقے سے جینا چاہتے ہو، تو اس میں سے نا آپ کو کچھ نام کاٹنے ہوں گے، اور اپنی لائف کے اندر اپنے جو آپ نے اپنے لیے شیڈول بنایا ہوگا اس کو آپ کو اپنی طریقے سے جینا ہوگا۔ ساری فالتو کی چیزیں آپ ہٹا دیں اور پھر دیکھیں آپ اپنی زندگی میں کتنے خوش ہیں۔ آپ کی پرائیویسی، آپ کا گھر، آپ کے بچے، اور پھر اس کے بعد آپ کی عبادت، یہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں نا تو ایک الگ ہی مزہ آتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو دوسروں کے کہنے پہ چلتے ہیں، اور وہ پھر تیسرے کی جھانک کے دیکھتے ہیں زندگی کے اندر کیا چل رہا ہے۔ اب سامنے والے کے اندر ہمت نہیں ہوتی کہ وہ آپ سے ڈائریکٹ بات کرے، تو وہ تیسرے کے ذریعے آپ سے آپ کے گھر کی، آپ کے لائف کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہے۔ تو ایسے لوگوں سے بھی ہوشیار رہنا چاہیے۔ ایسے لوگ نا بڑے پیار سے آپ سے بات کریں گے اور آپ کے دل کی لیں گے، اور پھر وہاں تک وہ خبر پہنچائیں گے جہاں انہیں وہ خبر پہنچانی ہوتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کے بھی لسٹ میں سے اپنے نام نکال دینا چاہیے۔ وقت آپ کو ہر ایک رشتے کو سمجھا دے گا، وقت آپ کے ہر ایک رشتے کو بتا دے گا۔ جب تک میں نے یہ ساری چیزیں کی نا زندگی میں، سچ مانیے میں لوگوں کی زندگی کے اندر، مطلب اپنی زندگی کے اندر لوگوں کو جھانکنے دیتی تھی، اور اب خود ہی بتا دیا کرتی تھی کہ آگے مجھے کیا کرنا ہے اور لائف کیا چل رہی ہے اور کیسے اس کا رننگ ہو رہی ہے۔ لیکن جب سے میں نے لوگوں کو پہچانا، سمجھا، تب سے میں نے اپنی زندگی کو الگ ہی کر لیا ان ساری چیزوں سے۔ ملنا سب سے ہے، ملو آپ سب سے، یہ نہیں کہتی میں کہ آپ رشتے توڑ دو، آپ ایک دوسرے سے مت ملو، میں بھی ملتی ہوں سب سے، میرے بھی رشتے ہیں، لیکن ہاں اپنی رشتوں کی جو ایک بک ہوتی ہے نا اس کو پرائیویٹ رکھو،
उस किताब को आप जब प्राइवेट रखोगे ना, तो आपकी ज़िंदगी में सुकून ही सुकून होगा। अगर आपकी ज़िंदगी का हर एक पेज कोई भी पढ़ के जाएगा, फिर वो तीसरों को बताएगा, तो आपकी ज़िंदगी प्राइवेसी नहीं रहेगी। ज़िंदगी को अगर प्राइवेट बनाना है ना, तो उन सारी चीज़ों को आपको अपने तक, अपने बच्चों तक ही रखना होगा। हमारी लाइफ के अंदर आप सोच रहे होंगे कि मैं जो अपना सब दिखा रही हूँ तो सबको पता चल रहा होगा। तो हाँ, मेरा ब्लॉग है, मेरा काम है, ये मेरी एक जॉब ही समझ लीजिए। इस पे मैं काम करती हूँ और माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ। और इससे लोगों को सिर्फ़ मेरा काम ही तो दिख रहा है, लेकिन मेरे दिल के अंदर क्या चल रहा है, मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, वो सब चीज़ें नहीं देख पाएँगे। इससे पहले मैं वो सारी चीज़ें अपने ब्लॉग के ज़रिए सब लोगों को बता दिया करती थी, जो कि बहुत बड़ी मेरी एक गलती थी। उसके ज़रिए लोगों को मेरी ज़िंदगी के बारे में क्या हो रहा है, क्या कर रही हूँ, क्या होने वाला है, मैं सब कुछ बता देती थी। लेकिन जैसे-जैसे यूट्यूब के ऊपर हम आते हैं ना, लोगों को जानते हैं, उनके ब्लॉग देखते हैं, पहचानते हैं, वैसे-वैसे हमें सब कुछ पता चलने लगता है कि क्या दिखाना है और क्या नहीं दिखाना। तो इसीलिए ना अपनी ज़िंदगी को सिर्फ़ मैं दिखाती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या करने वाली हूँ, वो सारी चीज़ें मेरी प्राइवेट होती हैं। क्योंकि ये ज़िंदगी एक प्राइवेट ही तो है। अल्लाह ने भी तो फरमाया है कि बंदे, मैंने जब किसी से नहीं बताया कि तू क्या कर रहा है, फिर तो तू कौन होता है बताने वाला कि तू क्या करने जा रहा है। तो जब अल्लाह ने दिमाग दिया है, अक्ल दी है, तो उसका इस्तेमाल करना चाहिए और अपनी ज़िंदगी को है ना एक बंद किताब की तरह रखना चाहिए। ये किताब वो है जो आपको आगे चल के बहुत कुछ सिखाएगी। अगर आपको इस तरह से रखना है कि हर कोई आपकी किताब का एक पेज पढ़कर चला जाए, तो वो बेकार है। लाइफ के अंदर बहुत कुछ उतार चढ़ाव आता है, सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे नहीं बताई जाती और सारे रिश्तों के बारे में भी नहीं बताया जाता। लेकिन मैंने बहुत कुछ जाना है और बहुत कुछ समझा है। लोगों की नज़रों से अल्लाह ने मुझे इतना बड़ा तजुर्बा दिया है कि मैं लोगों की नज़रें पढ़ लेती हूँ माशाल्लाह से। उनके दिमाग के जो चल रहा है वो बात जान जाती हूँ। उनके जो एक्सप्रेशन होते हैं ना चेहरे के, उससे मुझे पता चल जाता है कि ये आगे मेरे बारे में क्या सोच रहा है या क्या सोच रही है। ये सारी चीज़ें मुझे मेरे विरासत में मेरे बाप से मिली और मुझे फ़ख्र है इस चीज़ का कि मेरे पापा ने मुझे वो चीज़ दी है जो मेरे बहुत काम आने वाली है। और इंसान को जब तक उसके अंदर वो हुनर ना हो ना परखने वाला, तो वो बेकार है। वो एक ऐसी चीज़ है जो आप डिग्री भी ले लोगे ना, तो वो भी आपके काम नहीं आएगी अगर आपको इंसान परखने की आदत ना हो, आपको पता ना हो कि इंसान को कैसे परखा जाता है। ये सारी चीज़ें मैं पहले नहीं जानती थी, जानती तो थी लेकिन मैं इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देती थी। लेकिन जैसे-जैसे वक़्त गुज़रा, उसके साथ-साथ कहते हैं ना उम्र आती है और उसके साथ-साथ तजुर्बा आता है। बहुत सारे चेहरों को मैंने सामने से देखा है कि उनके दिल में क्या चलता है और वो ज़बान पे क्या लाते हैं। कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जिनकी ज़बान में और दिल में एक ही बात चलती है, वही ज़बान पे भी होती है। तो बस अपने रिश्तों को अगर आपको अच्छा रखना है, मज़बूत रखना है, तो लोगों को परखना सीखें, लोगों को जानना सीखें और फिर उसके बाद भरोसा करें। हर किसी के ऊपर भरोसा नहीं किया जाता, हर कोई भरोसे काबिल भी नहीं होता और हर कोई आपकी ज़िंदगी में झाँकने के लिए तो तैयार होता है, लेकिन कोई आपको सही राय नहीं दे सकता। इसीलिए अपनी राय अल्लाह से लें और अपने शौहर से और अपने बच्चों से लें। अपनी ज़िंदगी को प्राइवेट रखें और उसके साथ-साथ अपने काम पे ध्यान दें। दुनिया को बोलने दें और दुनिया को उसकी बातों में खोने दें। आप अपने लक्ष्य पे ध्यान रखें, आपको कहाँ जाना है, आपका क्या गोल है और आपको वो कैसे हासिल करना है। बस उसके बाद आपकी ज़िंदगी आप पर आसान हो जाएगी और सच मानिए आपको अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में बहुत मज़ा आएगा और आप अपनी ज़िंदगी के अंदर इतने खुश होंगे कि जब जब मेरी बातें याद करा करेंगे ना, तो आपको महसूस होगा कि ये बिल्कुल सच है। और फिर उसके बाद में आप अपनी ज़िंदगी के अंदर इतने आगे बढ़ेंगे कि आपको पीछे मुड़ने का तो सवाल ही नहीं होता। अपने काम के अंदर इतने मस्त और इतने खो जाएँ कि आपको किसी की लाइफ़ के बारे में कुछ भी ना पता चले और ना ही आप अपनी लाइफ़ के बारे में किसी को बताएँ। तो आई होप आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइए। अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।